بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اچھے وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے اصحاب کرام، فقہاء اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے، وہ انسان سمجھ جائے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، امیر المؤمنین وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1 نشانی یہ ہے، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیں آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں، ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے، اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے یہ بھی سنا ہے، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے، کیا شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں، اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو
कहीं से कमज़ोर और टूटा हुआ न हो। इसी तरह से मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मुझे आजमाया है। इसी तरह से मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मुझे आजमाया था और मैं अल्लाह ताला की इस आजमाइश पर पूरा उतरा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आज ये मुकाम अता किया है। नाज़रीन गिरामी, याद रखिए ये वही सहाबी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्राइल, यहाँ कौन है? ये किसके कदमों की आहट है? तो इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ पर हज़रत बिलाल हबशी के कदमों की आहट है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से वापस आए तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, ऐ बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो तुम्हारे कदमों की आहट अर्श पर सुनाई देती है? आपकी इस बात पर हज़रत बिलाल ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो मुझे ये दर्स दिया था। हज़रत बिलाल की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, मैंने आपको क्या बताया था? हज़रत बिलाल कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बताया था जो इंसान हर वक्त वुज़ू में रहता हो वो अल्लाह का बरगुदीदा बंदा बन जाता है। आपके दिए हुए दर्स पर अमल किया, हर वक्त बावुज़ू में रहा, इसलिए मैं हर वक्त वुज़ू की हालत में रहता हूँ और जब मैं बेवुज़ू हो जाता हूँ फौरन ही वुज़ू कर लेता हूँ और जब मैं वुज़ू करता हूँ तो फिर इसी वक्त 2 रकत नफल नमाज अदा करता हूँ। यही वजह है हम चलते ज़मीन पर हैं और हमारे पैदल चलने की आहट जन्नत में सुनाई देती है। इंसान, याद रखना, आजमाइशों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और कामयाबी की एक निशानी है। परेशानी में सिर्फ एक ही बात याद रखो, आजमाइश देता है। नंबर 4, तुम्हारे चेहरे पर कभी भी रौनक आने लगे, समझ जाओ अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाए तो उसे समझ लेना चाहिए बहुत ही जल्द इसका वक़्त बदलने वाला है और इसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। याद रखना, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस शख्स को अल्लाह ताला अपना प्यारा महबूब बनाता है तो इसके चेहरे पर रौनक आने लग जाती है। ऐसा इंसान फिर दुनिया के सामने हर वक्त अपनी खुशी का इज़हार करता है, यानी कि हर वक्त खुश रहता है, बल्कि ऐसा लगता है दुनिया में इस इंसान से बड़ा पुरसकून और बावकार वाला कोई शख्स नहीं। ऐसा लगता है दुनिया का कोई भी गम इस शख्स को नहीं है। तो जब कोई इंसान हर वक्त खुश रहने लगे, इसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान और खुशी के आसार दिखाई देने लगे और अपने गुस्से पर काबू करने लग जाए, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए इसकी जिंदगी में खुशियों की बारात आने वाली है, इसका वक्त बदलने वाला है। और ऐसा इंसान किसी भी चीज की ख्वाहिश करे और सोचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अता कर देता है। नंबर 5, इस इंसान के खर्चे में कमी आ जाती है, यानी कि खर्च तो वो करता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके माल और दौलत में और इसके घर में बरकत अता फरमा देते हैं। पैसा और रिज़्क़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, 5 निशानियां ये हैं, जिस इंसान के खर्चे में कमी वाक़या हो जाए और रिज़्क़ में बरकत होना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए इस इंसान का बहुत जल्द वक़्त बदलने वाला है और इसका बुरा वक़्त ख़त्म होने वाला है और अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। ऐसे इंसान की हलाल की कमाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी बरकत डाल देते हैं, वो पैसा लोगों में क्यों ना बांटे, पैसा ख़त्म नहीं होता। वो गरीबों में पैसा क्यों ना बांटे, दौलत ख़त्म नहीं होगी। इसके अलावा जिस इंसान का दिल रोशन हो जाए, यानी कि जो इंसान हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही उम्मीद रखता हो, इसके पास कुछ हो या ना हो, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता, मगर वो कभी भी अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करता और कहता है और अल्लाह ताला हमारी बेहतरी के लिए करता है, इस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। तुम भी ऐसे ही अपना महबूब बना लो। ये सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल को हुक्म मिलता है, तमाम फरिश्तों को ये खबर पहुंचा दो, ये बंदा अल्लाह का प्यारा महबूब बन चुका है। फिर 7 आसमानों के सारे फरिश्ते ने इस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है, ऐ लोगों, फला इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बंदा है। तमाम आसमानों की नूरी मखलूक़ात इस इंसान से मोहब्बत करती है, लिहाजा तुम भी इस इंसान से मोहब्बत करो। दुनिया के लोगों के दिलों में भी अल्लाह इस बंदे की मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। तो नाज़रीन गिरामी, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में अगर एक भी निशानी नजर आ जाए तो समझ जाना बहुत ही जल्द इसका बुरा वक़्त जाने वाला है और इसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है।
اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔